السلام علیکم۔ مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور میں ہوں محمد شیویس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ عید پر گلی محلوں میں علائشیں پھینکنے والوں پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ بلاول بھٹو کی گورکی ہاؤس آمد، سیاسی و سماجی شخصیات سے ملاقات، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر بھنڈر کا دورہ شورکوٹ، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا وزٹ کیا، شہر میں جاری بیوٹیفیکیشن اسکیم پر ہونے والے کام کا بھی جائزہ لیا۔ جڑاوالا اور اوکاڑہ میں مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے احتجاجی مظاہرے، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ چنیوٹ میں محکمہ صحت کے کانٹریکٹ ملازمین کا سی ای او آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ، سی ای او ہیلتھ کے خلاف نعرے بازی کی۔ جیلوں میں قیدیوں کی تعلیم، تربیت و اصلاح کے لیے چیف منسٹر پنجاب لٹریسی پروگرام کا آغاز۔ 2 کمسن بچوں نے گھر میں موجود زہریلی چیز نگل لی، دوران علاج 2.5 سالہ اقبال دم توڑ گیا۔ جڑاوالا میں پولیس مقابلہ، ریکارڈ یافتہ خوف کی علامت، 2 ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ منڈی باؤدین کے سرکاری اسکول میں چوری کی واردات، چناب نگر میں اسکول کے ٹرانسفارمر کا تیل، تار اور پرزے نکال لیے۔ منشیات فروشوں سے تعلقات پر 2 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کپتان شان مسعود کو تبدیل کرنے کا فیصلہ، سلمان علی آغا قومی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کے مضبوط امیدوار بن گئے۔ امیتابھ شادی کو اپنی سب سے بڑی غلطی کہہ سکتے ہیں، جیا بچن کا تبصرہ وائرل۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیاں جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ عید پر گلی محلوں میں علائشیں پھینکنے والوں پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید الاضحیٰ کے موقع پر گلی محلوں میں علائشیں پھینکنے والوں پر جرمانے کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس کے دوران عید الاضحیٰ پر صفائی کے فول پروف انتظامات کا پلان تیار کیا گیا، جس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے گلی محلوں میں علائشیں پھینکنے والوں کو 50,000 روپے جرمانے کی منظوری دی۔ دوران اجلاس مریم نواز نے عوام کو ممنوعہ مقامات پر باقیات اور علائشیں پھینکنے سے روکنے کے لیے ابلاغ عامہ کی مہم سمیت ہر شہر میں ڈرین، کینال اور دیگر مقامات کی خصوصی صفائی اور نگرانی کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس میں عید الاضحیٰ پر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں، ریلوے کالونیز، کنٹونمنٹ ایریاز میں صفائی ستھرائی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے پنجاب بھر میں نمایاں 2687 کمرشل مارکیٹوں کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ عید الاضحیٰ پر صفائی کے لیے 1 گورنمنٹ یونٹ بن کر کام کرنا ہوگا، اعلیٰ صفائی پر انعام اور ستائش، جبکہ شکایات پر سزا اور جزا کا عمل ہوگا۔ گورکی ہاؤس میں اہم سیاسی ملاقات، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی و سماجی شخصیات سے ملاقات، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ رشتہ ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق چیئرمین بلاول بھٹو نے گورکی ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد گورکی، سابق صوبائی وزیر فاروق یوسف گورکی، ابو بکر ارشد گورکی اور سفیان گورکی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ صورتحال، عوامی مسائل اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے عدنان خالد گورکی کی شادی پر مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر بھنڈر کا تحصیل شورکوٹ کا دورہ، بیوٹیفیکیشن کی جاری اسکیم پر کام کی پیش رفت اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے وہاب جعفر کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے ٹی ایچ کیو اسپتال میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، ادویات کی دستیابی اور ڈاکٹرز اور عملے کی حاضری کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ، آؤٹ ڈور لیبارٹری، میڈیکل وارڈ، فارمیسی اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے ملاقات کرتے ہوئے علاج معالجہ، ادویات کی فراہمی اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے تحصیل شورکوٹ کا دورہ کرتے ہوئے شہر میں جاری بیوٹیفیکیشن اسکیم پر ہونے والے کام کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسران نے انہیں جاری منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ریجنل پولیس فیصل آباد اور آدم جی پلاسٹک انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ فیصل آباد کے درمیان ایم او یو سائن۔
RPO سہیل اختر سکھیرا اور آدم جی پلاسٹک انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں نوید شہزاد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ فیصل آباد سے دانش شبیر کے مطابق معاہدے کے تحت شہداء کی فیملیز دوران سروس وفات پانے والے اور غازی پولیس افسران کے لیے آدم جی کی تمام پروڈکٹس پر 50% رعایت دی جائے گی۔ حاضر سروس پولیس افسران کو آدم جی کی تمام پروڈکٹس پر 35% رعایت دی جائے گی، جبکہ پولیس افسران کے بچوں کو آدم جی پلاسٹک انڈسٹریز میں نوکری کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کال پر مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جڑانوالہ میں احتجاج۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت الاسلامی تحصیل جڑانوالہ ڈاکٹر سعید احمد نے کی۔ جڑانوالہ سے مشرق ڈیجیٹل کے عثمان نفیس کے مطابق ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سعید احمد نے کہا، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کا گزر بسر مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا، فارم 47 پر بننے والی حکومت نے عوام سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ڈاکٹر سعید احمد نے مطالبہ کیا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی ٹیکس ختم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ احتجاجی ریلی میں زاہد حسین ملک، ابو بکر باسم سعید، رانا عتیق، رانا سلطان طاہر منچ، دیگر رہنما اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مہنگائی اور پٹرول کی بڑھتی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف گول چوک میں احتجاجی مظاہرہ قیادت امیر جماعت اسلامی اکاڑا انجینئر سلمان اظہر شیخ نے کی۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اکاڑا سے محبوب علی قادری کے مطابق انجینئر سلمان اظہر نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت 1200 ارب روپے صرف پیٹرول کی لیوی اور ٹیکس کی مد میں مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس سے وصول کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو مسرت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، ملک میں مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، حکومت شیشے کے گھر میں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور عوام پر پیٹرول کی قیمتوں کا اضافہ ڈرون حملہ ہے۔ چینیوٹ سے کاشف سرور کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں محکمہ صحت کے کنٹریکٹ ملازمین نے CEO آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے CEO ہیلتھ کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کنٹریکٹ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 5 ماہ سے ہمارا کنٹریکٹ بحال نہیں کیا جا رہا، آئے روز دفتر کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جیلوں میں قیدیوں کی تعلیم، تربیت اور اصلاح کے لیے چیف منسٹر پنجاب لٹریسی پروگرام کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ جیل لودھرا میں قیدیوں کی تعلیمی قابلیت جانچنے کے لیے پلیسمنٹ ٹیسٹ منعقد کیا گیا تاکہ ان کی تعلیمی استعداد کے مطابق تدریسی سرگرمی میں شامل کیا جا سکے۔ لودھرا سے جلیل الرحمان کے مطابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی ڈاکٹر شازیہ نورین نے ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ کیا اور ٹیسٹ کے عمل، انتظامات اور مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا حکومت پنجاب کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈاکٹر شازیہ نورین نے مزید کہا کہ تعلیم کے فروغ سے قیدیوں میں مثبت سوچ، خود اعتمادی اور معاشرتی ذمہ داری کا شعور اجاگر ہوگا، جو معاشرے میں بہتری لانے میں معاون ثابت ہوگا۔ تحصیل پھالیا کے گاؤں چوک کلیاں میں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع منڈی بہاولدین تحصیل پھالیا کی جانب سے مرزا مزمل کو یونین کونسل چوک کلیاں کا صدر نامزد کرنے پر منعقدہ میٹنگ ایک بڑے جلسے میں تبدیل ہو گئی۔ ڈویژنل صدر آصف بشیر بھاگڑ کی آمد پر کارکنوں اور شہریوں نے بھرپور استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ منڈی بہاولدین سے مشرق ڈیجیٹل کے فیاض رسول مرزا کے مطابق میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے آصف بشیر بھاگڑ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک سیاسی جماعت نہیں، عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ بھٹوازم ہماری رگ رگ میں شامل ہو چکا ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ آج بھی غریب عوام کی امید اور طاقت ہے۔ انہوں نے مرزا مزمل اور ان کی پوری ٹیم کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یونین کونسل چوک کلیاں میں پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ تقریب کے دوران حال بار بار جیے بھٹو کے نعروں سے گونجتا رہا، جبکہ کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ بڑی عید کی آمد کے ساتھ ہی شہر بھر کی مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئیں۔ سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے شہری اپنی پسند کے جانور خریدنے منڈیوں کا رخ کرنے لگے۔ کہیں خوبصورت بیل تو کہیں نایاب نسل کے بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ تاہم آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان بھی کر دیا۔ مزید دیکھیے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے شبیر حسین آزاد کی اس رپورٹ میں۔ عید
ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है, जहां शहरी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ है। मंडियों में मुख्तलिफ नस्लों के बकरे, बैल, बछड़े और दूम्बे लाए गए हैं, जिन्हें खूबसूरती से सजाकर खरीदारों की तवज्जो हासिल की जा रही है। शहरी पसंद का जानवर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कीमतें सुनकर परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों को पूरा साल मेहनत और नाज नखरों से पाला जाता है और चारे, ट्रांसपोर्ट और देखभाल के अखराजात बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ। खूबसूरत और सेहतमंद जानवर खरीदारों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दूसरी जानिब जानवर खरीदने वाले शहरी कुर्बानी के जानवरों के लिए आराइशी सामान, रंग बरंगी रस्सियां, गले के हार, घंटियां और दीगर अशिया खरीदने में भी मसरूफ है, जबकि चारे की कीमतों में इजाफे ने खरीदारों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदना दिली ख्वाहिश है। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी, सफाई और दीगर सहूलियात फराहम करने के दावे भी किए जा रहे हैं, ताकि खरीदारों और व्यापारियों को बेहतर माहौल मैसर आ सके। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ शब्बीर हुसैन आजाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन बुचेगी में खुसूसी शजरकारी मुहिम का आगाज। मोहम्मद आसिम, मैनेजर अलाइड बैंक बुचेगी ब्रांच, तारिक महमूद समेत दीगर कॉलेज स्टाफ के हमरा पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। बुचेगी से मशरिक डिजिटल के सुहेल अफजल अराई के मुताबिक इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आसिम ने कहा कि दरख्त लगाना सुन्नत नबी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से निपटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। इस मौके पर मुल्की तामीर और तरक्की और अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ईद उल अजहा करीब आते ही चिनौट शहर भर में कोयलों की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही बारबेक्यू और रवायती पकवानों की तैयारी का रुझान जोर पकड़ रहा है। शहरी बारबेक्यू पार्टियों और कुर्बानी के गोश्त की तैयारी के लिए बड़ी तादाद में कोयले खरीदने लगे हैं। खरीद में इजाफा होते ही चंद रोज़ के दौरान कोयले की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ईद उल अजहा के मौके पर पाक पतन में खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाएगी। गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। तफसीलात इमरान साही की इस रिपोर्ट में। सुथरा पंजाब की टीमें ईद कुर्बान के तीनों रोज सफाई सुथराई पर मामूर रहेंगे। सुथरा पंजाब एजेंसी ने ईद का स्पेशल सफाई प्लान तैयार कर लिया। एमडी सुथरा पंजाब साहिवाल डिवीजन शहर नदीम राना ने मीडिया को बताया कि ईद सफाई ऑपरेशन में 2500 से जायद वर्कर्स मुख्तलिफ शिफ्टों में सफाई सुथराई यकीनी बनाएंगे। जिला पाक पतन में ईद की तैयारियों के हवाले से और लोगों के लिए ईद खुशगवार रखने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज लगाए जा रहे हैं वो तकरीबन 2500 से जायद वर्कर्स होंगे, 600 से जायद गाड़ियाँ और 54 से ज्यादा हमारे यूसी कैंप्स लग रहे हैं। सुथरा पंजाब हुकाम ने बताया कि ईद पर अवामी शाहराओं, गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। ईद के रोज मसाजिद में जो है अर्के गुलाब के साथ स्प्रे किया जाएगा ताकि माहौल जो है वो मुअत्तर रहे। लोगों को इस बात पर कायल करना है, अवेयरनेस देनी है कि जो हमारी डेजिग्नेटेड जगह हैं, मुख्तस जगह हैं, वहाँ पर अलाइशें डालें। अलाइश जो है वो इन जगहों पर, ओपन जगहों पर या सड़कों पर या गलियों में डालेगा तो गवर्नमेंट की इस दफ़ा इन्फोर्समेंट जो है वो करवा रही है। 50,000 रुपया उस शख्स को जुर्माना किया जाएगा। ईद उल अजहा से कबल ही मसाजिद की सफाई, धुलाई और कब्रिस्तानों की मुकम्मल सफाई का अमल जारी है। हुकाम का कहना है कि शहरी टीमों से ताउन करें ताकि ईद पर साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शेख मोहम्मद अली के मुताबिक वज़ीराबाद का नवाई गांव वानिया वाला उस वक्त सोग में डूब गया जब यहाँ के रैशी अदील के 2 कामसन बच्चों ने घर में मौजूद कोई जहरीली चीज़ निगल ली। तबीयत बिगड़ने पर रेस्क्यू 1112 को इतला दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने बच्चों की जान बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, तहम दौरान इलाज 2.5 साला मासूम इकबाल जान की बाजी हार गया, जबकि नन्ही बच्ची फातिमा को बर वक्त तिबी इमदाद देकर बचा लिया गया। वजीराबाद के ढोंकल मोड़ के करीब 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम, 2 अफराद जहां बाग जबकि एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जहां बाग होने वालों में 17 साला हाफिज़ कुरान अब्दुल राफे और एक बुजुर्ग शहरी शामिल हैं। दोनों अफराद की मौत सर पर शदीद चोटें आने के बायस हुई। लवाहिकीन के मुताबिक अब्दुल राफे लाहौर से खाला के घर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया हुआ था और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। हादसे में जख्मी होने वाले 21 साला मोहम्मद अहमद की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद गुजरांवाला रेफर किया गया। जड़ांवाला में पुलिस मुकाबला 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और खौफ की अलामत। 2 डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजमान जुनेद और मजहर डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूटते और डकैती जैसे संगीन वारदात में मुलविस थे।
पुलिस थाना सिटी के मुताबिक मुलजमान ने कुछ अर्सा कबल भी असला के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल वगैरह छीना और फायरिंग की थी। ASI गुलाम अब्बास पुलिस टीम के हमरा ज़ेर हिरासत मुलजमान जुनैद और मज़हर को रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। बचियाना रोड टावर के करीब 6 नामालूम मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके मुलजमान को छुड़वा कर फरार हो गए। इतला पर SHO थाना सिटी जड़ावाला मुजफ्फर अली खोखर पुलिस की भारी नफरी के साथ फौरी मौके पर पहुंच गए। चक 239 मोड़ पर मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर देखा तो मुलजमान जुनैद उर्फ नवीद और मज़हर जख्मी हालत में पड़े थे, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से मजरूब हो गए। साथ ही मुलजमान तरीके का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। जख्मी मुलजमान को फौरी अस्पताल भिजवाया गया, जहां जख्मों की ताब न लेते हुए हलाक हो गए। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर दी गई है। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। मंडी भाउदीन के सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात। नामालूम चोर रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए स्कूल के ताले तोड़कर हजारों रुपए मालियत का कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। थाना भाड़ियां वाली की हदूद में वाक़िया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नूरपुर में 86,000 रुपए मालियत के सीलिंग फैंस, LED टीवी और वाटर कूलर समेत दीगर सामान चुरा कर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना भाड़ियां वाली पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना कांडीवाल की हदूद में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का ट्रांसफार्मर नामालूम चोर ले उड़े। वारदात की वीडियो मशरिक डिजिटल ने हासिल कर ली। चनाब नगर से बिलाल वड़ैच के मुताबिक ट्रांसफार्मर स्कूल के गेट के सामने लगा हुआ था। नामालूम चोर ट्रांसफार्मर का मुकम्मल सामान निकालकर फरार हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोर ने बड़ी महारत से ट्रांसफार्मर को खोलकर तांबे की तार, तेल और दीगर कीमती पुर्जे निकाल ली और खाली बाड़ी स्कूल के गेट के सामने ही फेंक कर फरार हो गए। स्कूल इंतजामिया और अहल इलाका ने DPO चिन्नौर डॉक्टर नवीद आतिफ से फौरी नोटिस लेने और मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बुलेटिन में मंडी भाउदीन से एक और खबर शामिल करते हैं, जहां मंशियात फरोशों से ताल्लुकात पर 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मलिकवाल में सिक्योरिटी ब्रांच एहलकार मुजम्मिल और कांस्टेबल वकार अहमद के खिलाफ मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के साथ ताल्लुकात रखने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों एहलकारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हवालात बंद कर दिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। सैनिटरी वर्कर्स पर तशद्दुद और धमकियां देने वाला मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में। मुलजिम नासिर ने साथी के हमरा सैनिटरी वर्कर्स अली अख्तर और इमरान पर तशद्दुद किया और संगीन धमकियां देते हुए फरार हो गया था। SHO थाना तरकानी इमरान जवेद ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम नासिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद। मशरिक डिजिटल के डॉक्टर रियाज अहमद आबिद के मुताबिक SHO अली रजा ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश आसिफ उर्फ आंसू को कब्रिस्तान दरबार फिलाई वाला से हिरासत में लेकर मुलजिम के कब्जे से 11 किलो चरस बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। फैक्ट्री एरिया में चोर बेलगाम, सहाफ़ी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया में चोरी की वारदातों में इजाफा शहरियों के लिए तशवीश का बाइस बन गया। नामालूम चोर निजी मीडिया ऑफिस के बाद से अब्दुल रशीद भुट्टा की होंडा मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा टेस्ट टीम की क़यादत के मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश से मुसलसल दूसरी सीरीज में शिकस्त के बाद कौमी टेस्ट टीम का कप्तान तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सलमान अली आगा पाकिस्तान टेस्ट टीम की क़यादत के मजबूत तरीन उम्मीदवार बन गए हैं और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जुलाई में शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचेज की सीरीज में कप्तान होंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश के खिलाफ सेलहिट टेस्ट में शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद और दीगर खिलाड़ियों में फासले पैदा हो गए। वतन वापसी के दौरान प्लेयर्स में बोलचाल और राब्ते का फुकदान रहा। शान मसूद फैमिली के साथ मसरूफ रहे। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा और सियासतदान जिया बच्चन ने शादी और रिश्तों से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए ऐसा दिलचस्प तबसरा कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हालिया गुफ्तगू में जिया बच्चन ने जदीद दौर के तल्लुकात, शादी और ख़ानदानी निज़ाम पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने मज़ाही अंदाज में कहा कि मुमकिन है अमिताभ बच्चन शादी को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दें, लेकिन वो ये बात सुनना नहीं चाहती। जिया बच्चन ने कहा कि वक्त के साथ तल्लुकात और ख़ानदानी सोच में बहुत तब्दीली आ चुकी है और अब वो ये नहीं समझती कि शादी हर इंसान के लिए लाजमी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। उन्होंने अपनी पोती नविया नंदा का जिक्र करते हुए कहा कि वो नहीं चाहती कि नविया जल्दबाजी में शादी का फैसला करे। अदाकारा के मुताबिक आज की नस्ल पहले से ज़्यादा समझदार और ख़ुद मुख्तार है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो और अमिताभ बच्चन कानूनी तौर पर शादीशुदा ही नहीं थे क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।